Students, let's start with a new concept hyperconjugation or no bond resonance. सो पहला बेटे इनू डिफाइन करांगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन है जिहड़ी ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ किस्म की रेजोनेंस ਜਾਂ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ही है ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਈ ऑर्बिटल p ऑर्बिटल ही ਹੁੰਦਾ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल सो जिथे पाई ऑर्बिटल सिग्मा ऑर्बिटल सिग्मा किहड़ा नेबरिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के नाल ओवरलैप जिथे कर रहा है जिथे डीलोकलाइजेशन एक पाई बॉन्ड ते एक सिग्मा बॉन्ड करके हो रही है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਸੋ ਉਹ ਆਰਡਰ ਸੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ that when we are having a double bond in the molecule जिस तरह दिखाया हुआ CH डबल बॉन्ड CH2 तो इस दे नेबरहुड दे विच एक CH बॉन्ड प्रेजेंट है पहली कार्बन ते पहली नहीं वैसे ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ IUPAC ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ 2 ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ CH ਵਾਲੀ ਨੂੰ 3 ਦੇਵਾਂਗੇ क्योंकि डबल बॉन्ड इतने फंक्शनल ग्रुप है जे असी CH तो शुरू करते हैं लैफ्ट तो 2-3 नंबर आऊगा डबल बॉन्ड वाली कार्बन से सो उन्होंने असी राइट तो शुरू करना जिथे 1-2 आना चाहिए जो असी एक अल्कीन लिखांगे नहीं तो असी ना दे विच 2 अल्कीन लिखना पैना सानू है सो प्रोपीन 2 प्रोप 2 ईन लिखना पैना या प्रोप 1 ईन लिखांगे इसलिए असी CH2 नूं 1 नंबर देंगे इस तरह की नंबरिंग करांगे सो इत्थे बेटे ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਫ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕਿ ਬੌਂਡ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ CH ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ Cl ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰ ਐਂਡ ਨੈਥਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਰੁੱਪਸ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ CH3 ਥਰਾਈਸ C ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ ਫਿਰ CH3 ਟਵਾਈਸ CH ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ CH3 CH2 ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ ਲੀਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ CH3 ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਟਰਸ਼ਰੀ is more inductive effect generating than secondary which in turn is greater than primary ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਿਥਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਰ ਐਂਡ ਨੈਥਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿ ਆਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟਸ ਟੂ ਦ ਫਰਸਟ ਕਾਰਬਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ CH ਬੌਂਡ ਵਾਲਾ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स they will shift to the बॉन्ड बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3 है ना सो अगली स्ट्रक्चर जी ये चेंज नाल आनी है तो CH2 ते 2 इलैक्ट्रॉन्स गए थे नैगेटिव चार्ज आ गया आ गई स्ट्रक्चर CH2 ते नैगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C 2 उन्होंने ला के छड्डे हुए ने बॉन्ड्स कि इत्थे कुछ होर ग्रुप CH3 वगैरह कुछ हो सकते हैं कॉन्टीन्यूटी दिखाई हुई है तो H पॉजिटिव रह गया क्योंकि इहदा जिहड़ा बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो गया C2 ਤੇ C3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ CH ਵਾਲੀ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ C1 ਤੇ C2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੈ C2 ਤੇ C3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ CH ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬਿਟਲ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ कि आ CH3 ग्रुप का एक हाइड्रोजन का लोब दिखाती CH3 सानू पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एक कार्बन बॉन्ड बन यूज़ होया है तो 2 थले जिहड़े बॉन्ड दिखाए हुए उत्थे यूज़ होए है तो चौथा CH है जिहड़ा ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है सिग्मा ऑर्बिटल है तो ये ओवरलैप कर रहे हैं C डबल बॉन्ड C वाले नाल सो आ डबल बॉन्ड बेटा दिखाया है एक PP दोनों ते कार्बन से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वो अदरवाइज असी डबल बॉन्ड में दिखाने पर हुण क्योंकि जिहड़ा डबल बॉन्ड है रेजोनेंस तो बाद जिहड़ी उहदी इफेक्टिव स्ट्रेंथ हुंदी है बॉन्ड की जिहड़ा डबल है वो डबल नालों घट स्ट्रेंथ का हो जाता है सिंगल है जिहड़ा सिंगल नालों वध स्ट्रेंथ का हो जाता है इसलिए असी कहने कि विच विचाले वाले बॉन्ड बन जाते हैं
डबल सिंगल बॉन्ड हुण C1 C2 C2 C3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਡ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई ऑर्बिटल विद CH सिग्मा ऑर्बिटल सो दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है आ दो स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई हैं ओके दैन कमिंग टू द ऑर्डर की दिता होया है ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹਦਾ ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦ ਅਬਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਵੈਨ CH3 ਜਾਂ CH3 CH2 ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਵਿਚ ਮੇ ਬੀ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਅਲਕੀਨ ਔਰ ਡਿਊ ਟੂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਅਟੈਚ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ CH3 ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਫੈਕਟ ਫਿਰ ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਿਰ CH3 ਟਵਾਈਸ CH ਦਾ ਫਿਰ CH3 ਥਰਾਈਸ C ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਵਾਲੀ CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡਿਟੈਚਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ C ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ CH ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਲੈਫਟ ਤੇ 2 ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜੇ 2 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੋ 5 ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ 5 ਵੈਲੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਬੌਂਡ ਨੂੰ CH2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਡਿਟੈਚਡ ਫਾਰਮ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ the third hydrogen this is in detached form कि ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ C ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ CH ਵੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ C ਤੇ CH3 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ that CH bond can be shifted to C single bond CH and the double bond can come to the right hand side carbon so this is because the number of hypercon ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਦੂਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ CH3 ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਈਆਂ and these were due to the presence of 3 hydrogens in this structure ਸੋ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਿਖਾਤੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਿਖਾਤੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਦੀ ਤੀਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਿਖਾਤੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਦ ਸਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ this one CH2 CH3 if this is ethyl group then what will happen now we are having just 2 hydrogens which can come into the form of H positive ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ 1 ਬਾਈ 1 ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਿਖਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅਗਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ CH2 ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਦੇਅਰ ਆਰ ਜਸਟ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ 3 ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਦ ਗਿਵਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਿਸ
कि CH3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 0 ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੂਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੂਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 3 ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ CH3 ਦਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ CH2 ਦਾ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਨਾਟ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ, ਹਾਈਪਰ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ CH3 ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ, ਫਿਰ CH3 CH2 ਦੈਨ CH3 CH, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ it is given in the last. This is because the number of conjugative structures possible depend upon the number of hydrogen atoms. So इसलिए बेटा ये reverse होया trend. So this is due to, this is called hyperconjugation, right?